Hello friends, and today we are going to discuss about next point, that is mixed SN1 and SN2 reaction. In last lecture we already discussed about SNI mechanism, means what is meant by nucleophilic substitution internal reaction, in which there is a inversion of configuration takes place because of the ion pair effect, means formation of ion pair of the leaving group, and on the same side leaving group is going to attack on the carbocation or substrate molecule. Okay, now in case of this SN1 and SN2 reaction, we are going to comparatively discuss about SN1 reaction and SN2 reaction. Firstly, what you know about SN1 reaction? See, SN1 reaction is nucleophilic substitution unimolecular reaction, right? And saw that example, which one is suppose CH3, 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 tertiary butyl cation was formation. Means suppose we have this molecule, and in case of a first step, SN1 reaction is two-step reaction, right? It is a two-step mechanism. So in case of a first step, formation of carbocation takes place. So this one is the first step where leaving group is eliminated out, and you will get CH3, CH3 plus, and OH minus is separated, Br minus is separated out. This one is your leaving group, and this one is the first step, right? This one is a carbocation formation. In second step, there is attack of nucleophile. So CH3, CH3 and CH3. Now you can see this attacking nucleophile may attack, maybe it is OH, or okay, it's OH from front side or from back side. So you will get inversion of configuration as well as retention of configuration, means you will get racemic mixture. So in second step, there is an attack of nucleophile takes place. You will get a product that is tertiary butyl alcohol. Okay, this one is our SN1 reaction. In case of SN2 mechanism, it's a single step reaction, and here attack of nucleophile from backside takes place. Suppose not, it will be a CH3, and here is our Br. Attack of nucleophile and elimination of leaving group takes place simultaneously. You will get formation of intermediate, that is OH, partial bond H, 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 and here is also partial bond Br, and so in next step Br will be eliminated out, and you will get inversion of configuration, that is a simple CH3 methanol molecule. Now this is a one-step reaction, and SN1 reaction is a two-step reaction. So in this two reaction, we have to compare about this SN1 and SN2 reaction. So in case of a comparison, just see, we have to compare this two reaction on basis of firstly the structure of substrate, molecule may determine the rate of reaction or type of reaction, whether it will be SN1 reaction or SN2 reaction. Then the nature of nucleophile also, it is an important point. The nature of nucleophile. Then third one is polarity of solvent, right? We already discussed about the polarity of solvent effect in SN1 reaction. So polarity of solvent. And fourth one is some other components or some other experimental conditions will be there, which can determine whether the reaction is takes place by SN1 mechanism or SN2 mechanism. Means you have one substrate and you have one molecule, that is a nucleophile, then how you can determine whether this reaction is takes place by SN1 manner or SN2 manner? So for that, there is a structure of substrate is important, nature of nucleophile is important, and polarity of solvent is also important, and some other factors are also there. See, in case of SN1 reaction, you can see in this example that SN1 reaction is a two-step reaction. In first step, there is a formation of carbocation takes place. Now, in case of this formation of carbocation and attack of nucleophile,
If this carbocation is more stable, then only the SN1 reaction is preferable, right? जर कार्बोकॅटायन फॉर्म जो होणार आहे तो जर स्टेबल कार्बोकॅटायन आहे, SL2 मेकॅनिझममध्ये कार्बोकॅटायन फॉर्म होत नाही आहे. मग जो फॉर्म होणारा कार्बोकॅटायन आहे तो कुठे होतो, फक्त SN1 रिॲक्शनमध्ये होतो. जर फॉर्म होणारा कार्बोकॅटायन स्टेबल असेल तरच तो काय होणार. स्टेबल म्हणजे कसं असणार आहे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकॅटायन कुठला, डिफरंट कार्बोकॅटायन असतात. CH3, CH3, this one is a, you can say, tertiary carbocation. Then CH2, CH3, then CH3 plus this one is a secondary carbocation. Then hydrogen, then CH3, CH and H, this one is a primary carbocation. And now just only CH3, or you can say this one is a primary carbocation, this one is a methyl carbocation. Okay, now in this all, this one is कार्बोकॅटायन म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस आहे. मग त्याला न्यूट्रल किंवा स्टेबल करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागणार आहे. हायड्रोजन मिथिल ग्रुप किंवा जे काही नॉर्मल अल्किल ग्रुप असतात ते काय असतात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असतात, म्हणजे ते प्लस हा इफेक्ट दाखवतात. सो याच्यामध्ये स्टॅबिलिटी सगळ्यात जास्त कोणाची असेल, या कार्बोकॅटायनला स्टेबल करण्यासाठी 3 CH3 ग्रुप आहेत जे काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात, राईट, प्लस हा इफेक्ट दाखवतात. म्हणजे ह्याच्यावरचे इलेक्ट्रॉन आहेत ते ह्याच्यावरती काय करतात, ह्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रलाइज करायला मदत करतात. सो दिस वन इज अ प्लस हा इफेक्ट. मग हा पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त स्टेबल असणार आहे. सो याची स्टॅबिलिटी सगळ्यात जास्त असणार आहे. या कार्बनवरती किती आहेत, फक्त 2 CH3 ग्रुप आहेत. मग याची स्टॅबिलिटी याच्यापेक्षा कमी असणार. सो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल दॅन सेकंड वन. Then in case of third one, there is only one CH3 group. So third one is less stable than second one. And lastly is methyl carbocation. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे की कार्बोकॅटायनवरती जितके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतील तितका तो जास्त स्टेबल असतो. म्हणजे आपल्याला जर SN1 रिॲक्शन बघायची असेल, कुठलाही मॉलिक्यूल SN1 रिॲक्शन कधी देईल, जेव्हा जो त्याच्यापासून जर कार्बोकॅटायन फॉर्म झाला, म्हणजे न्यूक्लिओफाईल हा जो लिव्हिंग ग्रुप आहे तो डिपार्ट झाल्यानंतर जो कार्बोकॅटायन फॉर्म होणार आहे तो जर जास्त स्टेबल कार्बोकॅटायन असेल तर काय होणार आहे, SN1 रिॲक्शन प्रिफरेबल असणार आहे. तुम्ही जर SN2 रिॲक्शनमध्ये बघाल, असा एखादा मॉलिक्यूल असेल, सपोज आपल्याकडे 2 मॉलिक्यूल, आपण SN1 रिॲक्शन आणि SN2 रिॲक्शन बघताना 2 मॉलिक्यूल बघतो. एक म्हणजे टर्शरी ब्युटिल हलाइड बघतोय, दिस वन इज BR, राईट. अँड सेकंड बघतोय, हा म्हणतो की आपण हा SN1 रिॲक्शन देतो. आणि दुसरा मॉलिक्यूल आपण कुठला बघतो, CH3BR. म्हणजे हा काय, हा प्रायमरी हलाइड आहे. प्रायमरी CH4 मधला, मी काय म्हणते बघा, CH4 आपण एक हायड्रोजन रिप्लेस करतो आणि आपल्याला CH3 मिळतो, बरोबर. CH3BR, एक हायड्रोजन रिप्लेस केला BRने आणि आपल्याला CH3BR, म्हणजे हा आपल्याला जो हलाइड मिळणार आहे तो काय, प्रायमरी हलाइड आहे, म्हणजे सॉरी प्रायमरी अल्किल हलाइड आहे. ओके. आणि याच्यामध्ये हा जो मिळतो आहे तो काय आहे, टर्शरी आहे, राईट, टर्शरी आहे. म्हणजे हा जर BR बाहेर पडला, सपोज याने SN1 रिॲक्शन दिली, सपोज या मॉलिक्यूलने SN1 रिॲक्शन दिली, तुम्हाला काय मिळणार आहे, BR इलिमिनेट आउट झाल्यानंतर CH3+ मिथिल कार्बोकॅटायन. आणि याने जर इलिमिनेशन दिल्यानंतर काय मिळणार आहे, CH3 C CH3 CH3, म्हणजे BR ॲज अ लिव्हिंग ग्रुप म्हणून बाहेर पडला की तुम्हाला काय मिळणार आहे, टर्शरी कार्बोकॅटायन. किती हायड्रोजन सबस्टिट्यूट झाले आहेत, CH3 1 2 3 हायड्रोजन जितके रिप्लेस झाले तेवढं काय असणार त्याची टर्शरी, म्हणजे हा काय आहे, टर्शरी कार्बोकॅटायन. आणि आपण काय स्टडी केलं की टर्शरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी अँड सेकंडरी इज मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी. ओके, म्हणजे हा काय झाला, टर्शरी कार्बोकॅटायन आहे. मग टर्शरी कार्बोकॅटायन सगळ्यात जास्त स्टेबल आहे. मग आपल्याला अशी जेव्हा कंडिशन असेल की जिथे टर्शरी कार्बोकॅटायन फॉर्म होत असेल किंवा त्याच्यावरती जास्त इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर तो मॉलिक्यूल काय देणार, तो सबस्ट्रेट काय देणार, SN1 रिॲक्शन देणार आहे. म्हणजेच काय आहे की इन केस ऑफ अ सबस्ट्रेट, जर टर्शरी मोर स्टेबल सबस्ट्रेट, पॉईंट काय मेन्शन करून घ्या, इन केस ऑफ अ सबस्ट्रेट. फर्स्ट पॉईंट काय आहे, सबस्ट्रेटचा पॉईंट, त्याच्यामध्ये मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन फॉर्म होणार असेल, यू कॅन राईट इफ देअर इज अ मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस सबस्ट्रेटसाठी. सी, मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन formation then SN1 reaction.
ओके. आणि जर कार्बोकेटायन फॉर्म होणारा लेस स्टेबल असेल तर SN1 रिॲक्शन प्रिफर केली जात नाही. सो इन केस ऑफ दिस जर टर्शरी कार्बोकेटायन वगैरे असेल, तुम्हाला ती कार्बोकेटायनची स्टॅबिलिटी ऑर्डर माहिती पाहिजे. टर्शरी इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी, सेकंडरी मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी. ओके, देन मिथिल कार्बोकेटायन असतो. सो जर सगळ्यात जास्त जर टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म होणार असेल तर तो मोर स्टेबल आहे. ओके, म्हणजेच जेव्हा इन केस ऑफ मिथिल, ओके, इन केस ऑफ सबस्ट्रेट जर प्रायमरी अल्किल हलाइड असेल, प्रायमरी अल्किल हलाइड असेल, तुम्हाला रिॲक्शन कुठली प्रिफरेबल असते? SN2 रिॲक्शन. का? सी हा काय आहे? प्रायमरी अल्किल हलाइड, म्हणजे याच्यामध्ये फक्त एकच BR आहे, राईट. आपण मग असे बघितलं की प्रायमरी अल्किल हलाइड आहे, त्याच्यामध्ये एकच BR ग्रुप आहे, लाईक दिस. मग याच्यामध्ये रिॲक्शन काय आहे की OHचा SN2 रिॲक्शन प्रिफरेबल आहे. का? कारण की याच्यामध्ये OHचा अटॅक बॅकवर्ड बाजूने होणार आहे आणि BR इलिमिनेट होणार आहे. सो याच्यामध्ये SN2 रिॲक्शन इज फेवरेबल रिॲक्शन, लाईक दिस. इन केस ऑफ प्रायमरी अल्किल हलाइड, आता ह्याच्यामध्ये काय आहे की OH आहे तो काय आहे? ॲज अ न्यूक्लिओफाईल म्हणून काम करतो आहे, तो बॅकवर्ड अटॅक करणार आहे आणि BRचा अटॅक, BR लिव्हिंग ग्रुप ॲज अ बाहेर पडणार आहे. मग याच्यामध्ये हा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामध्ये जर लेस हिंडर्ड कंडिशन असेल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलमध्ये लेस हिंडर्ड कंडिशन असेल, तरच हा जो OH आहे जो बॅकवर्ड अटॅक करणार आहे. SN2 रिॲक्शनमध्ये काय होतं? बॅकवर्ड अटॅक होतो आहे. मग याच्यावरती आपला जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कुठला आहे? हा मिथिल ब्रोमाइड आहे, राईट. याच्यामध्ये जर बल्कीनेस कमी असेल तर हा न्यूक्लिओफाईल बॅकवर्ड अटॅक इझिली करू शकतो आणि लिव्हिंग ग्रुप इझिली इलिमिनेट होणार. म्हणजे तुमच्या ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये OH ॲज वेल ॲज BR एकाच कंडिशनला आहेत, पार्शियल बॉन्ड फॉर्म करतात. म्हणजे OHचा अटॅक आणि BR मायनस लिव्हिंग ग्रुप, दोन लिव्हिंग म्हणजेच डिपार्चर एका वेळी होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला SN2 रिॲक्शनसाठी कसला सबस्ट्रेट वापरला पाहिजे? ज्याच्यावरती कमीत कमी म्हणजे लेस हिंडर्ड असेल, तेव्हा बल्की ग्रुप कमीत कमी असेल तेवढे. म्हणजे तुम्हाला प्रायमरी अल्किल हलाइड असतील ते काय असेल? जास्त प्रिफरेबल असेल. कधी? SN2 रिॲक्शनसाठी. सो इन केस ऑफ SN2 रिॲक्शन यू कॅन मेन्शन प्रायमरी अल्किल हलाइड आर प्रिफरेबल फॉर SN2 रिॲक्शन. का? कारण की त्यांच्यावरची काय असतात? बल्कीनेस कमी असतो, हिंडरन्स कमी असतो. आणि टर्शरी अल्किल हलाइड कशासाठी प्रिफर केले जातील? जे काय करतील? जास्त स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करतील. सो टर्शरी अल्किल हलाइड्स आर प्रिफरेबल फॉर SN1 रिॲक्शन. आणि जर सेकंडरी अल्किल हलाइड असेल तर ते मिक्स SN1 किंवा SN2 रिॲक्शन देऊ शकतात, डिपेंड ऑन द रिॲक्शन कंडिशन. एक लक्षात ठेवायचं की प्रायमरी अल्किल हलाइड असेल तर SN2 रिॲक्शन प्रिफर करतात, टर्शरी अल्किल हलाइड असेल तर SN1 रिॲक्शन प्रिफर करतात. आणि जर सेकंडरी असेल तर SN1 किंवा SN2 कुठली एक देऊ शकतात, रिॲक्शन कंडिशनवरती डिपेंड आहे. तर इन केस ऑफ सेकंड पॉईंट इज वी हॅव टू डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ न्यूक्लिओफाईल. ओके, नेचर ऑफ न्यूक्लिओफाईल. सो इन केस ऑफ अ न्यूक्लिओफाईल, इट्स वन इम्पॉर्टंट पॉईंट. तुमच्या कालच्या टेस्टमध्ये पण हा पॉईंट होता. आपल्याला रिॲक्शन SN1 रिॲक्शनमध्ये काय करायचं आहे? रेट डिपेंड आहे का? SN1 रिॲक्शनमध्ये रेट कोणावर डिपेंड आहे? इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. In first step there is a formation of carbocation takes place, and in the second step there is an attack of nucleophile takes place. Now the rate of reaction, कार्बोकॅटायन कुठे फॉर्म होतो आहे? फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप. फर्स्ट स्टेपमध्ये कार्बोकॅटायन फॉर्म होतो आहे. म्हणजे आपल्याला रेट फक्त कोणावर डिपेंड आहे? आपला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायनची ही जी स्टेप आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. सो इट इज अ काय म्हणतात ते फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, राईट. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे ही, आणि त्याच्यामध्ये आपला जो रेट आहे तो फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेटवरती डिपेंड आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल त्याला अफेक्ट करत नाही. रेट SN1 रिॲक्शनचा रेट आहे तो फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेटवर डिपेंड आहे आणि त्याच्यावरती न्यूक्लिओफाईलचा काही अटॅक नसतो. सो इन केस ऑफ SN2 रिॲक्शन, एकाच रिॲक्शनमध्ये काय होतं आहे? न्यूक्लिओफाईल पण अटॅक करतो आहे आणि लिव्हिंग ग्रुप पण डिपार्ट होतो आहे. सो याच्यामध्ये जितका स्ट्रॉंग कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे स्ट्रॉंग किंवा जितकं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल न्यूक्लिओफाईलचं तितका जास्त अटॅक प्रिफरेबल असणार आहे आणि लिव्हिंग ग्रुपचं डिपार्चर तितकं जास्त होणार आहे. म्हणजे आपल्याला न्यूक्लिओफाईलची रिॲक्टिव्हिटी किंवा न्यूक्लिओफाईलचा स्ट्रॉंगनेस, किती न्यूक्लिओफाईल स्ट्रॉंग आहे की वीक आहे, तो रेट, त्याचा रेट डिपेंड असणार आहे कशावरती? न्यूक्लिओफाईलवरती. कुठल्या रिॲक्शनमध्ये? SN2 रिॲक्शनमध्ये. कारण की SN2 रिॲक्शनचा रेट न्यूक्लिओफाईलच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर ॲज वेल ॲज सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती किंवा टाईपवरती डिपेंड आहे. सो इन केस ऑफ अ न्यूक्लिओफाईल यू कॅन से in case of nucleophile हाय कॉन्सन्ट्रेशन न्यूक्लिओफाईल घेतलं, न्यूक्लिओफाईलचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल किंवा न्यूक्लिओफाईल स्ट्रॉंग असेल, स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असेल. ओके, तर रिॲक्शन कुठली प्रिफरेबल असते? SN2 रिॲक्शन.
कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल न्यूक्लिओफाईलचं किंवा न्यूक्लिओफाईल स्ट्रॉंग असेल तर काय होणार आहे, अटॅक इझी होणार आहे, बॅकवर्ड अटॅक आणि लिव्हिंग ग्रुप इझिली डिपार्ट होणार आहे. जितका फोर्सफुली हा अटॅक असणार आहे, हा बॉन्ड फॉर्म होतो आहे म्हणजे काय, याच्यावरची जी लोन पेअर असणार ती काय करणार आहे, हा नवीन बॉन्ड फॉर्म करणार आहे आणि हा बॉन्ड काय होणार आहे, हे 2 इलेक्ट्रॉन जे बी आर आणि सी मधला आहे तो काय होतो आहे, ब्रेक होतो आहे. म्हणजेच हा जो न्यूक्लिओफाईल जितका जास्त स्ट्रॉंग असेल, जितकी याची कॅपॅसिटी, जितकी हा नवीन बॉन्ड बनवायची असेल तितकाच काय होणार, हा इझिली डिपार्ट होणार आहे. राईट. सो द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल इफ इट इज हाय कॉन्सन्ट्रेशन किंवा न्यूक्लिओफाईल आपला स्ट्रॉंग असेल तर काय असणार आहे, SN2 रिॲक्शन प्रिफरेबल असणार आहे. ओके. आणि SN1 रिॲक्शनमध्ये काय असणार आहे, इन केस ऑफ SN1 रिॲक्शन सपोज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल इज लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल किंवा काय असेल, वीक असेल, वीक न्यूक्लिओफाईल असेल, बरं, वीक न्यूक्लिओफाईल किंवा सॉल्व्हंटमध्ये आपण नंतर बघूया. तर सो याच्यामध्ये काय असणार आहे, SN1 रिॲक्शन प्रिफरेबल असणार आहे. ओके. देन इन केस ऑफ, हे लक्षात आलं, आपल्या SN2 रिॲक्शनमध्येच फक्त काय असणार आहे की रेट न्यूक्लिओफाईलवरती डिपेंड असतो. त्याच्यामुळे जेवढे हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल असेल तितकंच काय असणार आहे, किंवा जितका स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असेल तितकाच SN2 रिॲक्शनचा रेट जास्त असणार आहे. SN1 रिॲक्शनमध्ये त्याचा काही फरकच पडत नाही. तेव्हा लोअर कॉन्सन्ट्रेशन न्यूक्लिओफाईलचं असेल किंवा वीक न्यूक्लिओफाईल असेल तेव्हा काय असेल, SN1 रिॲक्शन तिथे प्रिफर होत असेल. ओके. देन इन केस ऑफ सॉल्व्हंट, नेक्स्ट पॉईंट इज सॉल्व्हंट. नाऊ सॉल्व्हंट कशामध्ये इफेक्ट करतो आहे आपल्याला, सॉल्व्हंटचा इफेक्ट काय असतो, आयनायझेशन. आपण सॉल्व्हंट कशाला वापरतो, रिॲक्शन इझिली व्हायला, म्हणजे आयन्स फॉर्म होतात. आता याच्यामध्ये आयन कुठे फॉर्म होतात, SN2 रिॲक्शनमध्ये काय होतं, बॅकवर्ड अटॅक होतो आहे न्यूक्लिओफाईलचा आणि BR- इलिमिनेट होतं. याच्यामध्ये आयोनायझेशनचा कुठे इफेक्ट दिसत नाही आहे. इथे आपल्याला चार्जेस तयार होतात, डेल्टा मायनस, कार्बनवरती डेल्टा प्लस, पार्शियल डेल्टा मायनस ऑन BR. राईट. हे डेल्टा चार्जेस तयार होतात, पार्शियल चार्जेस तयार होतात. पण आपल्या याच्यामध्ये आयन कुठे फॉर्म होतं आहे, SN1 रिॲक्शनमध्ये कार्बोकेटायन फॉर्म होतं आहे. मग कार्बोकेटायन फॉर्म झाल्यानंतर हा जो कार्बोकेटायन फॉर्म झाला आहे तो जास्त स्टेबल असला पाहिजे. फर्स्ट स्टेपमध्ये कार्बोकेटायन फॉर्म होणार आहे, तो जास्त स्टेबल असला पाहिजे तरच तो फॉर्म होणार आहे. तो जर अनस्टेबल असेल किंवा BR हा जो इलिमिनेट झालेला ग्रुप, लिव्हिंग ग्रुप जो बाहेर पडला आहे तो जास्त ॲक्टिव्ह असेल, जास्त बेसिक असेल. जास्त बेसिक म्हणजे काय, पुन्हा हा इझिली काय करू शकतो, याच्यावरती रिव्हर्स अटॅक करू शकतो. जास्त बेसिक असेल तर, जास्त बेसिक म्हणजे काय, ज्याच्यावरची जी लोन पेअर आहे ती काय करणार, पुन्हा अटॅक करायला बघणार. सो इन केस ऑफ अ solvent of a greater ionizing power, that is a water, it will give you SN1 रिॲक्शन. बरोबर आहे. म्हणजे ज्या सॉल्व्हंटमध्ये आयोनायझेशनची पॉवर जास्त आहे, म्हणजे हा पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज कॅटायन आणि ॲनायनला इझिली सेपरेट करून ठेवू शकत असेल, आयोनायझेशन पॉवर जास्त आहे, असे सॉल्व्हंट काय करणार, SN1 रिॲक्शन प्रिफर करणार. का, कारण की त्याच्यामध्ये आपल्याला कार्बोकॅटायन फॉर्म करायचा असतो. दॅट इज अ मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन. हा कार्बोकॅटायन जितका जास्त स्टेबल असेल तितकंच काय असणार आहे, ह्याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे म्हटल्यावरती OH मायनस, OH मायनस बॅकवर्ड किंवा फॉरवर्ड अटॅक कुठूनही करू शकतो. सो इन केस ऑफ SN1 रिॲक्शन सॉल्व्हंट इफेक्ट इज इम्पॉर्टंट. सो SN1 रिॲक्शनमध्ये काय असणार आहे, सॉल्व्हंटमध्ये आपण काय लिहू शकतो, लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल असेल तरीसुद्धा SN1 रिॲक्शन मे बी होऊ शकते, किंवा सॉल्व्हंट ऑफ ग्रेटर आयोनायझिंग पॉवर लाईक वॉटर, means you can use H2O. so it will give you SN1 रिॲक्शन. आणि SN2 रिॲक्शनमध्ये त्याच्यामध्ये आपले कार्बोकॅटायन आणि कार्बॅनियन वगैरे काही फॉर्म होत नाही आहे, म्हणजे आयन्स फॉर्म होत नाही आहेत. सो देर इज नो मच मोर इफेक्ट ऑन SN2 रिॲक्शन. ओके. देन इन केस ऑफ लास्ट वन इज ओके, इन केस ऑफ लिव्हिंग ग्रुप ऑल्सो, लिव्हिंग ग्रुप जो लिव्हिंग ग्रुप बाहेर पडणार आहे, मग ते SN1 रिॲक्शन असू देत किंवा SN2 रिॲक्शन असू देत, इफ द लिव्हिंग ग्रुप इज मोर स्टेबल अँड अ वीक बेस देन ओनली दिस रिॲक्शन विल एक्सप्रेस फॉरवर्डली. म्हणजे हा जो बाहेर पडणारा लिव्हिंग ग्रुप आहे, इथे जो BR- आहे किंवा इथे जो BR- बाहेर पडणार आहे, याच्यामध्ये हा BR- किंवा लिव्हिंग ग्रुप जेव्हा जास्त स्टेबल असेल किंवा तो लेस वीक बेस असेल, म्हणजे वीक बेस असेल तेव्हाच तो काय करणार आहे, तो पुन्हा रिव्हर्स अटॅक देणार नाही आहे किंवा रिॲक्शन तुमची फॉरवर्ड होणार आहे. सो इट विल ऑल्सो इम्पॉर्टंट दॅट if living group is more stable, म्हणजे डिपार्ट झाल्यानंतर
जो लिव्हिंग ग्रुप फॉर्म होणार आहे तो काय असला पाहिजे, त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असली पाहिजे, नाही तर तो पुन्हा रिॲक्ट होणार, बरोबर, बॅकवर्ड रिॲक्शन देणार. सो आफ्टर डिपार्चर द लिव्हिंग ग्रुप विच विल फॉर्म, इट विल बी अ मोर स्टेबल देन ओनली मोर स्टेबल आयन बाहेर पडल्यानंतरचा लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे Br- जो आपण आता स्टडी केला, तो जो बाहेर पडणार आहे तो स्टेबिलिटी त्याची जास्त असली पाहिजे. देन ओनली SN1 रिॲक्शन ॲज वेल ॲज SN2 रिॲक्शन आर रेट ऑफ दॅट रिॲक्शन विल बी हाय. ओके, दोघांमध्येही जो बाहेर पडणारा लिव्हिंग ग्रुप आहे त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असली पाहिजे, किंवा तो काय असला पाहिजे, वीक बेस 3 असला पाहिजे, म्हणजे त्याची रिॲक्टिव्ह पॉवर कमी असणार आहे बॅकवर्ड अटॅक करण्याची. देन ओनली दॅट रिॲक्शन विल गो फॉरवर्डली. ओके, सो इन केस ऑफ SN1 अँड SN2 रिॲक्शन, एखादी रिॲक्शन तुम्हाला दिली तर तुम्हाला बघितल्यानंतर सांगता आलं पाहिजे की ही रिॲक्शन SN1 मॅनरने होणार की SN2 रिॲक्शन होणार. जर टर्शरी सबस्ट्रेट असेल, म्हणजे आपण ज्याच्यावरती अटॅक करणार तो टर्शरी असेल, तर तो काय करणार आहे, बल्की ग्रुप असणार आहे, त्याच्यामुळे तो कुठली रिॲक्शन प्रिफर करणार आहे, SN1 रिॲक्शन प्रिफर करणार आहे, राईट. टर्शरी अल्किल हॅलाइड असेल तर SN1 रिॲक्शन प्रिफर करणार आहे, कारण की आपल्याला पहिल्या स्टेपमध्ये काय करायचं असतं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन करायचा असतो, आणि सेकंड स्टेपमध्ये काय होतो, न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक होतो. त्याच्यामुळे SN1 रिॲक्शन प्रिफरेबल असणारे बल्की ग्रुप जेव्हा असेल तेव्हा, टर्शरी अल्किल हॅलाइड म्हणजे 3 वेगवेगळे मोठे ग्रुप त्याच्या लागलेले असतील, स्टॅबिलिटीसाठी इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड असेल, म्हणजे नॉर्मल आपण बघितलं ते CH3Br वगैरे असेल, एकच ग्रुप लागलेला असेल, मग त्याच्यावेळी काय असणार आहे, SN2 रिॲक्शन प्रिफरेबल आहे. का, कारण की न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक त्याच वेळी होतो बॅकवर्डने आणि लिव्हिंग ग्रुप डिपार्ट होणार आहे. म्हणजे हा जर ग्रुप याच्यावरती जास्त मोठमोठे ग्रुप नसतील या कार्बनवरती, तर हा बॅकवर्ड अटॅक जो आहे न्यूक्लियोफाईलचा तो इझिली होणार आहे आणि हा लिव्हिंग ग्रुप इझिली बाहेर पडणार आहे. सो इट विल बी प्रिफरेबल बाय SN2 मॅनर वेन देर इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, देन ओनली SN2 रिॲक्शन इज प्रिफरेबल. आणि जर सेकंडरी असेल तर काय असेल, SN1 किंवा SN2 रिॲक्शन असेल. मग ते सॉल्व्हंटवरती डिपेंड असेल, न्यूक्लियोफाईल कुठला वापरला त्याच्यावरती डिपेंड असेल, देन लिव्हिंग ग्रुप तुमचा कुठला आहे त्याच्यावरती पण डिपेंड करू शकतं. देन इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाईल, रेट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाईल इज म्हणजे कशावरती इफेक्ट करतं, फक्त SN2 रिॲक्शनवरती, कारण की आपण SN2 रिॲक्शनमध्येच काय होतं, concentration of nucleophile as well as concentration of substrate is important, right. concentration of substrate त्याच्यावरती रेट डिपेंड असतो. मग जर हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाईल असेल किंवा स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल असेल तर SN2 रिॲक्शनचा रेट काय होणार आहे, वाढणार आहे. ओके, आणि जर वीक न्यूक्लियोफाईल असेल एखाद्या रिॲक्शनमध्ये तर ती रिॲक्शन SN1 मेकॅनिझमने होऊ शकते. जर तुमचा टर्शरी सबस्ट्रेट असेल आणि वीक न्यूक्लियोफाईल पण असेल तर रिॲक्शन कुठली असणार आहे, SN1 रिॲक्शन असणार आहे. इथे आपण काय म्हणतो आहे, टर्शरी अल्किल हॅलाइड असेल आणि न्यूक्लियोफाईल पण वीक असेल, राईट, तर कुठली रिॲक्शन प्रिफर असेल, SN1 रिॲक्शन. म्हणजे सगळ्या बाजूने विचार करून बघायचा. देन सॉल्व्हंट, आता आयोनायझेशन पॉवर, सॉल्व्हंटची कंडिशन काय असते, सॉल्व्हंट कशासाठी वापरतात, आयोनायझेशनसाठी. ओके, सो सॉल्व्हंट जर जास्त पोलरायझेशन असेल, म्हणजे त्याची आयोनायझिंग पॉवर जास्त असेल, लाईक H2O वॉटर, तर काय असणार आहे, SN1 रिॲक्शन. कारण SN1 रिॲक्शन, कारण की आपण कार्बोकॅटायन कशात फॉर्म करतो आहे, SN1 रिॲक्शनमध्येच. सॉल्व्हंट इफेक्ट इज ग्रेटर और आयोनायझेशन पॉवर इज ग्रेटर देन SN1 रिॲक्शन इज प्रिफरेबल रिॲक्शन. त्याचा रेट काय असणार आहे, हाय होणार आहे. आणि लिव्हिंग ग्रुप जितका जास्त स्टेबल असेल, डिपार्ट झाल्यानंतरचा जो लिव्हिंग ग्रुप, जो आयन फॉर्म होणार आहे, जो काही निगेटिव्ह चार्ज, तो काय असणार आहे, जर जास्त स्टेबल असेल किंवा वीक बेस असेल तर SN1 रिॲक्शन ॲज वेल एज SN2 रिॲक्शन, दोन्ही रिॲक्शन काय असतात, त्यांचा रेट जास्त असतो. ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टंट पॉईंट वेल स्टडिंग अबाउट कंपॅरेटिव्ह SN1 अँड SN2 रिॲक्शन. ओके, म्हणजे एखादा सबस्ट्रेट बघितला किंवा त्याच्यामध्ये कुठला लिव्हिंग ग्रुप आहे किंवा त्याच्यामध्ये कुठला न्यूक्लियोफाईल आहे, सॉल्व्हंट वापरलं की नाही, याच्यावरती डिपेंड असते की SN1 रिॲक्शन होणार की SN2 रिॲक्शन होणार. आय होप तुम्हाला हे सगळे पॉईंट क्लिअर झाले असतील. काल जी टेस्ट दिली त्याच्यामध्ये काही जणांनी काही आन्सर्स चुकवले आहेत. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारत जा. मला वाटतं आजच्या एक्सप्लेनेशननंतर ते पॉईंट क्लिअर झाले असतील. ओके, सो स्टडी करा. थँक्यू.